पिछले महीने में 8,000 रुपया तारिया है। ਅਸੀਂ ਵੋਟ नहीं देना कोई बोल लेना है तो पिंड चो चित्तर मार के कढ़ने बजा देना असि नहीं वोट देने हैं सानू पता। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूँ सिद्रा मुने। इस पंखे से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ और इंतहाई परेशानी के आलम में, क्योंकि जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यकीन जानिए यहाँ पर आकर मैं ख़ुद बहुत अपसेट हो गई हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जानिब मुसलसल बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, मुसलसल बिजली हर गुजरते दिन के साथ महंगी होती जा रही है, और दूसरी जानिब सहूलियात कम होती जा रही हैं। कभी फ़नी ख़राबियाँ हैं, बारिश हो जाए तो फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, और फिर इन तमाम फ़नी ख़राबियों को, तकनीकी ख़राबियों को ठीक करने वाला, सुनने वाला भी कोई नहीं है। लाहौर शहर में हर इलाके में सब डिवीजन्स भी मौजूद हैं, लेस्को की डिवीजन्स भी मौजूद हैं, एक्सियन भी हैं, एसडीओज भी हैं, लाइनमैन्स भी हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इस वक्त मैं लाहौर शहर के मनावा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले 9 रोज़ से बिजली नहीं है। 9 रोज़ से बिजली नहीं है। ये लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, कभी लेस्को दफ्तर जाते हैं, कभी सड़क ब्लॉक करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि किसी तौर पर इनकी सुनवाई हो जाए और किसी तौर पर घरों में लाइट आ जाए। मॉनसून का मौसम है, हब्स है, गर्मी है, और ऐसे में 1-2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होती, और सोचिए कि 9 दिन से किसी इलाके में लाइट नहीं है। इसके दौरान 1-2 बार लेस्को का अमला आया है, ट्रांसफार्मर रखा है, और जो ट्रांसफार्मर रखा है उसकी वजह से आग लग गई, और एक भाई साहब यहाँ पे मौजूद है जिनकी पूरी की पूरी दुकान जल गई, लोगों के घर जल गए उस ट्रांसफार्मर की वजह से। और इस सारी सूरत हाल में इन लोगों की सुनने वाला कौन मौजूद है? आपा कि लाइट चली गई, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं। आप ही जाके 700 फेरे मारो तो फिर जाके किते आंदे ने। रात सारा दिन निकल जाता, बत्ती वाले नहीं आंदे है, बिल लैके भजे फिरते ने, उत्थे दरखास्तां देंदे ने, कोई नहीं गल सुनदा है। मर्जी होवे ते आई, ना मर्जी होवे तो कोई नहीं आंदा। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੋਡ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਸਣ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਬੱਤੀ नहीं जी। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ नहीं आ सकते हैं। ऐ कुछ कहते हैं हमने कुर्बानियाँ करनी थी तो इतनी मुश्किल थी, पानी की हमें इतनी मुश्किल थी, मेहमान आने थे तो हमने ऐसे ही गुजारी है। सानू बिजली चाहिए, सानू गैस चाहिए, तो ਅਸੀਂ ਵੋਟ नहीं देना कोई बोल लेना है तो पिंड चो चित्तर मार के कढ़ने बजा देना ਅਸੀਂ नहीं वोट देने हैं। सानू पता। बच्चे निके निके भुखे जाते, बंदे भुखे चले जाते, ਹੋਰ ਪੇਕਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। गई भज जाने, जरा क बत्ती गई भज जाने, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਾ। आपा नहीं, लाइट के बगैर तो इस मौसम में, बल्कि किसी मौसम में भी गुजारा नहीं। 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਾੜ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖਲਾ। बिल आ रहे हैं, ਬਿੱਲ ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਨਾਕਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अभी कितने दिन हो गए हैं लाइट? 9 दिन लोग बता रहे हैं, 9 दिन हो गए लाइट। ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8-8 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 7-7 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। यानी ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा ही हो रहा है। ਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ। गर्मियों में तो ज़्यादा ही लाइट चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲੇ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। 8-8 दिन लाइट नहीं आती। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ, ਤੇ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੱਲ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲਿਆ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਐਕਸੀਅਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਐਸਡੀਓ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਟ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਕਸ ਵੇਖੋ, ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ट्रांसफार्मर की लैक्सो ट्रांसफार्मर नहीं है, लैक्सो 1000 ट्रांसफार्मर पिया नहीं ला रहे।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਹੈ, 100 ਦਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ 100 ਦਾ, ਇੱਥੇ 200 ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ 100 ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। भाई जी 9 दिन से बिजली बंद है, जिंदगी कैसे है यहाँ पे? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਬਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਸ਼ਵਾਦ, ਹਾਂ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਣ ਡੇ ਕੱਟਣ ਡੇ। लेस्को का अमला आया ठीक करने और क्या कह रहा है आपको? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤਾਰ ਦੇਖੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, 11 kV ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, 11,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤੀ ਕਰਨ ਡੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕਾ ਆਇਆ 11 kV ਸਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਹੀ ਤਾਰ ਤੇ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਚਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਾਨੂੰ 200 kV ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਣ, 11 kV ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 24 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਇਦੋਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਲੈਕਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਲੈਕਸੋ 1000 ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। जी सारे खराब पड़े होंगे आपको, ਨਹੀਂ क्या पता? ਸਹੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। 18 ਸਾਲ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ, ਜੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ, 2 ਕੋਇਲ ਬਦਲੇ। जब आप नौकरी करते रहे आपको सारा पता ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 4-5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਜੂ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਇਹ ਤੇਲ ਜੂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਟਰਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੈਸ ਮਾਰੀ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਗਈ, 11 kV ਨੂੰ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ। बार बार कितना नुकसान हो गया? तकरीबन 2-3 लाख का ये बाहर का ही ये नुकसान हुआ। अगर आग अंदर चली जाती तो हमारी, तो मैंने पहले जो बताया भी, हमारी तो सारी उम्र की कमाई इधर लगी हुई है। ये देखें वो फ्लैक्स हमारी लगी हुई है, वहाँ तक जल गई है। 2 मिनट आग, वो रेस्क्यू वाले ना आए थे, अंदर आग लगी थी, ये सारा मोहल्ला जलना था, एक घर नहीं था। फिर हर घर में सिलेंडर पड़े हैं, हर घर में। तो 9 दिन से लाइट ऑफ है, कितनी बार शिकायत की? ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 2-3 महीने हो गए, 2 दिन ट्रांसफार्मर ही निकालता। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 2 ਫੇਸ ਚਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ 11 kV ਆਪੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਚੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 11 kV ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ, ਛੋਟੀ ਗਲੀ अरे इतनी नीचे झूल रही है। ਨੀਵੀਂ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ। अच्छा भाई जी, ये हो गए मसाइल कि बिजली नहीं आ रही, ख़राब होगी, ट्रांसफार्मर जल गया। कितनी बार आप लेस्को में फ़ोन करते हैं और कितनी बार आपकी सुनी जाती है? ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਲ ਐਸਡੀਓ ਆਇਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਟਾ ਦਾ। 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਕੱਟੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਵੱਜਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਚੰਗਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਵੱਜਣ ਡੇ ਸੀ। वो सारा दिन नीचे पड़ी रही है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे अल्लाह ਨਹੀਂ की ਛੱਡੀ, गलियां बची। ਇਹਨਾਂ ਕਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ने बचाया। यहाँ पे लोग अगर वापदा पे जाते हैं ना इकट्ठे होके कि कोई कंप्लेन हमारी, तो वहाँ पे कोई बंदा मौजूद होता ही नहीं है। वहाँ दफ्तर में कोई बंदा ही मौजूद नहीं होता। और उसके बाद देखें ये कौन सी सब डिवीजन लगती है इस इलाके में? बाटापुर। और दूसरी बात ये है कि देखें ये लोग इन्होंने वोट भी दिए हैं, ये शहरी हैं यहाँ के, जो हुकूमतें हमारे MP MNAs हैं वो कहाँ पे हैं? आगे हर 5 साल के बाद वो 1 महीना लगाते हैं लोगों के, ये कभी वो कर दें कभी वो कर दें, सारे काम उनके मसाइल सुनते हैं पर बस लिख के ले जाते हैं। क्या होता है, गली बनती है, गैस वाले आ जाते हैं, गैस पे तोड़ के जाती है, उसके बाद फिर दूसरे पानी वाले आ जाते हैं। सारे मसाइल इनके वहीं के वहीं रहते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ये भी लीकिंग ਇਹਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਹੈ। ये भी लीक है। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫਟਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗਾ। पुराना है, ये चलेगा ही नहीं। ये ट्रांसफार्मर पुराना है, यहाँ पे आवाम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। ये ट्रांसफार्मर कभी भी नहीं चलेगा। ये रिपेयर करने वाले इतने बेवकूफ़ हैं, वो आधा मटेरियल निकाल लेते हैं। भाई जी कौन जिम्मेदार, कौन करेगा नुकसान ये सारा पूरा आपका जो हो गया दुकान का सब? किसी ने भी नहीं पूरा करना, किसी ने करना, किसी ने भी नहीं करना। ये तो हम शुक्र करते हैं कि हमारी जानें बच गई। ये तो हम ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जानें बच गई। महल्लेदारों के बच्चे बड़े बूढ़े सब गुजरते हैं, तारें उनके ऊपर गिरी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। ये तो 2-3 लाख की बात है, ये तो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम आइंदा नहीं चाहते कि ये ऐसा काम हो। हमारा मुतालबा ये नाज़रीन, ये अवामी राय है और ये है जी लेस्को की सूरत हाल इस इलाके में। जब एक जानिब मुसलसल मैं बिलों के हवाले इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिलों पे इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, आए रोज़ महंगी हो रही है बिजली। कभी वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, कभी समाही एडजस्टमेंट है, कभी शशमाही एडजस्टमेंट है, कभी जो बेसिक यूनिट है उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और समझ नहीं आ रहा कौन कौन से, कभी रेडियो फ़ीस है, कभी TV फ़ीस है, कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं आवाम को समझ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी जानिब सिस्टम की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है और लोगों की परेशानी भी आपके सामने है कि अगर मसला हो जाता है गर्मी के मौसम में, किसी भी तरह की कोई भी इस बोसीदा निज़ाम की वजह से तकनीकी ख़राबी आ जाती है तो फिर आवाम की सुनने वाला, उनके मसाइल हल करने वाला भी कोई नहीं है।